नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान विचाले नवी दिल्ली विखे वफद पद्धर की गलबात। प्रधानमंत्री ने दोवां देशों की भाईवाली नूं आलमी स्थिरता लई दस्सिया अहम। भारत और यूके दरमियान आर्थिक वित्ती संवाद की नवी दिल्ली में हुई बैठक दौरान कई दुवल्ले मुद्दों पर चर्चा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत में G20 की सफल मेजबानी देश लई वड्डी प्राप्ति। केंद्रीय वणज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, दुनिया ने भारत की समर्था नूं पछाणिया। पंजाब विच गर्भवती महिलावां ते बच्चों के टीकाकरण लई इंद्रधनुष मिशन 5 की शुरुआत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विखे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद नाल वफद पद्धर की दुवल्ली गलबात की। दोवां नेतावां ने भारत और सऊदी अरब विचाले दुवल्ले संबंधां के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुआं की समीक्षा की और भाईवाली नूं मजबूत बनाउण दे ढंग तरीकों के विचारां की सांझ पाई। बैठक दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोहां देशों विचाले भाईवाली आलमी स्थिरता, भलाई और खिते लई अहम है। सऊदी अरब नूं भारत का महत्वपूर्ण भाईवाल दसदिआं प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता लई उन्हां दे योगदान लई शुक्रिया अदा किया। यूरोप मध्य पूरब आर्थिक गलियारे का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल दो देशों को जोड़ेगा ही नहीं बल्कि एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप दरमियान आर्थिक विकास और डिजिटल संपर्क प्रदान करने में मदद करेगा। उन्होंने क्राउन प्रिंस की अगवाई में सऊदी अरब के आर्थिक विकास की शलाघा की। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब को भारत का अहम रणनीतिक भाईवाल दस्सिया। उन्होंने कहा कि अज की गलबात आपसी संबंधों को नवी ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी। पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। बैठक दौरान सऊदी प्रिंस ने कहा कि भारत और सऊदी अरब भविख के मौकों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के प्रबंधन और मध्य पूरब भारत और यूरोप को जोड़न वाले आर्थिक गलियारे समेत की गई पहलकदमियों लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर धन्यवाद किया। भारत सऊदी अरब रणनीतिक भाईवाली परिषद की बैठक मगरों दोवां नेतावां ने मीटिंग के बिंदुओं पर हस्ताक्षर किए। नवी दिल्ली विखे 12वां सालाना भारत यूके आर्थिक वित्ती संवाद करवाया गया, जिसकी प्रधानगी केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण और बरतानवी हमओदा जेरमी हंट ने सांझे तौर पर की। बैठक दौरान व्यापक आर्थिक और बहुपक्षी मुद्दों, वित्तीय सेवावां, व्यापार, बुनियादी ढांचा निवेश और हरे वित्त पर चर्चा की गई। पत्रकारों नाल बैठक मगरों मीडिया को जानकारी दिंदिआं खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि असीं वित्तीय सेवावां के खेत्र में वध रहे सहयोग तो उत्साहित हाँ। उन्होंने कहा कि यूके ने गिफ्ट सिटी में अपनी भागीदारी वधाउण और एक मजबूत फिनटैक भाईवाली को उत्साहित करने की इच्छा प्रगटाई है। We are highly encouraged by the intensified collaboration between India and the UK in the area of financial services. The UK expressed willingness to further extend its footprint in the Gift City IFSC and foster a robust fintech partnership. I am pleased with the tangible progress achieved through the India-UK financial partnership, which has evolved into a leading public and private sector collaborative forum for dialogue across the financial sector. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नवी दिल्ली G20 नेतावां के ऐलाननामे दे दिखाया है कि भारत की प्रधानगी विचारों को मंच पर रखण, विश्व मुद्दों को आकार देण, पाड़ियां को घट करन ते सहमति बनाउण दे योग रही। एक्स ते एक पोस्ट विच एस जयशंकर ने कहा कि पूरे सम्मेलन दौरान फोकस ग्लोबल साउथ ते रखा गया और 2 दिना समागम दौरान समकाली प्राप्तियां ते चानना पाया गया।
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ G20 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। सूचना ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ G20 ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। G20 से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अन्य लोगों से मिलने का जहां अवसर मिला, सबका ये मानना था ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 12 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस नहीं है। This is more than an intergovernmental process. It has the stakeholders, it has the producers of biofuels. ब्राजील में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है यूनिका, वो है, यूएस में ग्रेन काउंसिल है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, the top international organization, all because there's potential. अभी तो शुरुआत हुई है। 19 is the countries now, including both producers, consumers, some G20 invitees. But I think the process has just begun. ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਹਿਤ G20 ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ G20 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਹੁਣ G20 ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ G20 ਸਿਖਰ सम्मेलन ਵਿੱਚ ਝਲਕਿਆ ਹੈ। पूरा विश्व गुणगान कर रहा है भारत की इस बहुत बड़ी जीत, पहल, एक कूटनीतिक विजय आज पूरे विश्व के अंदर दिख रही है। निश्चित रूप में भारत की चमक व धमक आज पूरे विश्व ने देखी है और मोदी जी का विजन, भारत की पुरातन सोच कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। 250 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇਗੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮੈਸ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਿਪਥੀਰੀਆ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ, ਟੈਟਨਸ, ਪੋਲੀਓ, ਤਪਦਿਕ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B, ਖਸਰਾ, ਰੂਬੇਲਾ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੇੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਥੂਲਾ ਦर्रे ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਮੇਜਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 56ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੱਠੇ ਭੈਣੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਫੌਜ ਦੀ ਗ੍ਰਨੇਡੀਅਰਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। RBI ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,923 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਰਸਟ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਫਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ UK ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ 5 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।